Aujourd'hui on va faire un tuto sur le sac couffin. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ce sac couffin? Deux pelotes du high cord, c'est du macramé, de la couleur que vous choisirez, d'un crochet de 5 mm, éventuellement d'un marqueur ou carrément un bout de fil. À défaut de marqueur, vous pouvez toujours utiliser un bout de fil pour marquer le point d'arrêt. Donc, on va commencer le tuto tout de suite. باش نبداو على بركة الله نبداو بان anneau magique. L'anneau magique qui trouve les points de base اللي تعلمناهم déjà les premiers temps. Donc, on tourne le fil ندوروه على صبعنا هكذا وندخلوه le crochet, نخرجوا le fil à travers الدائرة تاعنا هكذا ندورو ان جوتي الخيط ونجبدو وهكذا داخل هاد لانو نخدمو نديرو 8 ماي سيري 8. دونك وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ما تخلوش الخيط هذا يهرب. 6 سيلفو سيري شوية 6 7 et la dernière 8. لو فيل لازم دايما يقعد خارج هذاك الصغير. دوكا اون فا سيري باش نغلقو الثقبه تاعنا ما يقعدش هكذا. فوالا دونك هنا درنا لو تور نغلقو الدائره تاعنا. اون ساسور بلي درنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8. لا ديرنيير هاي ليك اللي نعاود ندخل فيها. فوالا ونخدمو اون سبيرال معناتها نكملو لي ماي سيري. دوكا نديرو وحده ماي سيري وهنا عندنا سي ان بوين سبيسيال تاع لو ساك كوفان هذا. سي با دي ماي سيري سا سغا دي بار هكذا دي باتون يخرج شغل قفه تاع الصح. سي سا لو ترافاي لو بوين تاعنا تاع اليوم. دونك كيفاش يجي لو بوين تخدم هذا هذيك لا ماي سيري اللي درناها هنا ناخذ منها لو باتون هذا لو خارج لو باتون ندخلو فيه ومن بعد نروحو لو ترو تاع لا ماي سويفونت ندخلو نديرو جوتي تاعنا نجبدوه يكون عندنا 3 sur le crochet. نزيدو جوتي ونجبدوهم كامل. هنا دوكا لازم نديرو on va faire dans l'anneau magique 8 mailles serrées. Le rang suivant نديرو في les 8 mailles هادو نديرو 8 augmentation 8 معناتها في كل ماي سيري نديرو une autre ماي سيري باش يولو دوبل 8 هادو يولو عندنا 16. donc et en respectant le point تاعنا دونك ندخل في هاد لو باتون نعاود ندخل في لو ميم ترو باش تحسب اوغمونطاسيون ندير جوتي تاعي نجبد 3 فوق الكروشي جوتي ونجبد معناتها هنا ديجا درت اون اوغمونطاسيون. نزيد ندخل في لو باتون ونروح في لو ترو سويفون ندير اون ماي سيري نورمال ونزيد واحده اخرى في لو ميم ترو en prenant le bâton نعاود ندخل في لو ميم ترو باش ندير لوغمونطاسيون تاعي. فوالا نكمل كامل لي 8 ماي تاوعي باش يولوا لي 16 ونتلاقاو. ما ننساش نحط لو ماركور تاعي ولا لو فيل au début du travail في la toute première maille serrée. donc هذا الخيط ندخلو هنا باش نعرف بلي هذا هو لو بوين دو ديبار تاعي تاع الخدمه. وكي نحب فيريفي نبدا نحسب منه شفي لو تور ونحسب لو نومبر دو ماي اسكي كوريسبون ولا راني غلطه باش نعاود. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 معناتها درت 4 ماي بالدوبل صافي 8 مازال لي 8 نكملوهم ونتلاقاو. دونك راني كملتهم. جو فيان فيريفيي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 يعني تحصلت على 18 غرزة. دوكا لو ران سويفون نعملو لو ميم ترافاي توجور سوف كو نشدو لو باتون ما نساوهش ندخلو في لا ماي سيري تاعنا. عندنا هنايا 2 باتون 2 بران بلس ان تروازيام من اللور ندوه نحسبو 3. دونك 1 2 واللي من اللور الثالث 3 وندخلو في الثقبه هذه pour que ça nous donne un beau travail هكذايا. donc ندخل في لو ترو نجبد هذا لو ران 3
نديرو une augmentation, une maille serrée simple, une augmentation. هنا la première maille serrée ندير une maille serrée normale. نزيد ناخد le bâton تاعي. هاد الخطرة في la maille suivante ندير une augmentation. معناتها ندير une maille serrée normale. نزيد نشد le bâton ونزيد لها une autre maille serrée dans le même trou اللي تتسمى augmentation. La maille suivante maille serrée simple. ما ننساش ندي le troisième bâton اللي هو من اللور باش يعطينا هذاك le motif شباب. Une maille normale serrée et la maille suivante c'est une maille serrée plus une autre maille serrée, c'est une augmentation. Voilà. Donc نعملو une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Vous voyez là, une maille serrée c'est un bâton, deux mailles serrées c'est deux bâtons, un bâton, deux bâtons. نكمل le tour كامل ونتلاقاو. Donc au rang أني درت une maille serrée, une augmentation tout autour. Voilà. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Dans le troisième rang, le quatrième rang, on va faire deux mailles serrées, une augmentation. Le rang 5, on va faire trois mailles serrées, une augmentation. Le rang 6, quatre mailles serrées, une augmentation. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Le rang 9, 7 mailles serrées, une augmentation. Le rang 10 et 11, on fera 2 tours de mailles serrées, sans augmentation aucune, sans augmentation. Le rang 12, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Le rang 13, 9 mailles serrées, une augmentation. Le rang 14 et 15, on fera 2 tours de mailles serrées sans augmentation. Le rang 16 et 17, nous ferons 10 mailles serrées, une augmentation. Le rang 16, le rang 17, 11 mailles serrées, une augmentation, prenez note. Et puis, on va monter le reste des tours, donc du rang 8 jusqu'à la hauteur voulue, environ, ça dépend de la hauteur que vous voulez de son sac avant de former les anses, en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 10 ans au 30e rang, donc du 18 au 30e rang. Dixième, 18e au 30e rang, nous ferons que des mailles serrées. On se reverra. Donc, je vous laisse faire tout le travail jusqu'au 30e rang et on se retrouve pour former les anses. Donc, quand vous allez finir avec toutes les augmentations, le rang 17, c'est le dernier rang des augmentations. Vous faites 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation. On se retrouvera à la fin du 17e rang et on fera les 30 rangs simples de simples mailles serrées. Et à partir à ce moment-là, nous formerons les anses, c'est-à-dire par où tenir le sac couffin. Donc, à tout à l'heure. Nous sommes arrivés au 36e rang, comme ceci, 36e rang de mailles serrées. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Il va falloir compter le tour du sac, le nombre de mailles autour, auquel on diminuera, on déduira le diamètre de ces anneaux qui seront les anses. Donc, j'ai compté ces 20 mailles fois 2, donc c'est 20 mailles devant, 20 mailles derrière, donc
Le total, le périmètre du sac, moins 20, c'est-à-dire moins 40. Et nous allons les mettre au milieu, diviser le total moins 40 par 2, ce qu'il faudra avoir comme maille ce côté-là et le même nombre de ce côté-là pour qu'on ait les deux anses bien au milieu centrées. Nous viendrons fixer notre anneau de l'arrière du travail ici par des points, par des mailles. À ce niveau-là, tout autour, on va le fixer par des points. Et l'apparence serait comme ceci. Voilà, on ne verra que la moitié du cercle. À savoir qu'on va continuer avec des points, pas le même point, mais plutôt des mailles coulées. Des mailles coulées. Pardon. Des mailles coulées, mais en prenant le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Une maille coulée, une deuxième maille coulée, une troisième maille coulée, une quatrième, jusqu'à arriver à la 20e maille pour reprendre l'anneau et le fixer de l'autre côté. L'anneau a une jointure, il faut toujours la mettre du côté caché. Voilà, je suis arrivée au bout des mailles coulées, voilà le rendu. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Et je vais encore finir le tour jusqu'à arriver au même niveau pour fixer le deuxième cerceau. Et je continue bien sûr avec des mailles coulées. On prend notre deuxième anneau, donc on le place en superposition avec le premier. Et on vient donc l'accrocher avec le même travail. Donc je traverse l'anneau, je ramène mon fil, mon jeté, voilà, je tourne et je sors. Je fais un deuxième, je traverse mon anneau, je sors le jeté et là je traverse les 3 mailles. Voilà, il est accroché par 2 mailles. Je termine mes points, mes mailles coulées jusqu'à en faire 20 pour fixer le deuxième côté. Donc je suis arrivée à l'autre extrémité de l'anneau, je viens le fixer de la même façon. Le tour de mailles coulées est fini parce qu'on avait commencé par ci, on a fait tout le périmètre, on finit là. Voilà, donc là c'est terminé. On va couper le fil et venir faire les finitions des anneaux de l'intérieur. Il faut bien tenir le deuxième côté par là pour ne pas déséquilibrer votre anneau et y rentre comme ceci. Il va falloir bien le coincer pour avoir le demi-cercle voulu, désiré. Donc si vous le voulez grand, vous retenez comme ceci, sinon vous rentrez vers l'intérieur et vous rapetissez votre anse à votre guise. Donc voilà, j'ai fait le tour, je suis arrivée au bout, je vais faire un point d'arrêt et je vais faire pareil de l'autre côté, on se retrouve. Alors je vais vous montrer la capacité de ce sac, il semble petit mais il est très profond. Donc on peut mettre une pelote de laine avec notre trousse de crochet pour travailler là où on est, station de métro, dans le bus, chez le médecin, son portefeuille, son téléphone et encore de la place. Vous voyez, vous pouvez rajouter un livre de poche, un magazine, voilà. Voilà.